Waranchale. Good afternoon, everyone. Uh, myself Manisha Upadhyay, Project Officer for Health Research at SHSRCG. I welcome you all for the fifth episode of our Health Reach webinar. We are happy to have you join us for an impactful session on promoting the cross cradle hold technique for breastfeeding, an effort to reduce child undernutrition. As we all know, cross cradle hold is a tried and tested approach that not only facilitate better latch in feeding but also enhances the overall breastfeeding experiences for both mother and child. Today's topic is important as we explore how cross cradle hold technique can improve nutritional outcomes. We are happy to have Dr. Hetal Kubawat as our today's presenter. She is a CHO at HWC Chittal, Amreli district. Thank you for being part of this webinar, Dr. Hetal. We look forward to an engaging and informative session. Over to you, Dr. Hetal. You may start the presentation. डॉक्टर हेतल आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपका आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रही है.
अरे अनम्यूट करके देखो ना आपका। મમ્મી કે આવી તેની
मैडम अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो। हाँ हाँ થેન્ક યુ સોરી ફોર ધેટ, થોડું સેટિંગમાં ભૂલ હતી એટલા માટે. મેડમ પીપીટી ત્યાંથી આપ શેર કરી શકશો? મનીષા મેડમ. हाँ 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 યસ મેમ. Hello everyone, respected sir and medical officers and DPCs, THO sirs और CHOs और जो भी यहाँ पे ज्वाइन है उन सभी को वेलकम मेरी तरफ से. આજે આપણે ક્રોસ ક્રેડલ હોલ્ડ વિશેની એક સક્સેસ સ્ટોરી છે અમારા સબ સેન્ટરની, એના વિશે આપણે વાત કરીશું અને એના વિડીયોઝ પણ છે અને વિડીયોઝ ક્યાંથી આપણે જોઈ શકીએ, આપણે એએનસીને ક્યાંથી બતાવી શકીએ અને આપણા નીચેના સ્ટાફ આશાને આપણે ક્યાંથી બતાવી શકીએ એ પણ હું બતાવીશ તમને લોકોને. અને બીજા કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પણ આપ પૂછી શકો છો. Okay, thank you, ma'am. Promotion of cross-cradle hold technique for a breastfeeding, an attempt to reduce child nutrition. Hello, I am Dr. Hetal Kubawat, CHO at Health and Wellness Center, Ayushman Arogya Mandir, Chittaltran, Jashwantgarh, Amreli district. આજનો ટોપિક છે ક્રોસ ક્રેડલ હોલ્ડ. આપ બધા જાણો છો એમ બેબીને ફીડિંગ કરાવવાની જુદી જુદી ઘણી બધી ટેકનિક છે, જેમાં ક્રેડલ હોલ્ડ છે, સાઇડ લાઇન છે, લે ડાઉન છે, ફૂટબોલ હોલ્ડ છે અને એક જે પદ્ધતિ છે ક્રોસ ક્રેડલ હોલ્ડ, એ વિશે આજે આપણે થોડું ડિટેલમાં જોઈશું. આના માટે જે પીપીટી તૈયાર કરેલું છે એ અહીંયા શેર થયેલું આપણે બધાને દેખાતું જ હશે. No aim છે to facilitate optimum growth of the newborn child. Our objectives to promote weight gain of newborn baby through the cross cradle technique and KMC. Second one is to spread awareness about benefit of proper breastfeeding and baby holding position. Third one is to document evidence. Next, ma'am, please. Next slide, please. Details of initiative: lack of awareness in proper hand holding of baby while breastfeeding. Second is improper position lead to discomfort for baby and insufficient milk intake as per their body needs. Initiated experimentation of cross cradle in field. Next, ma'am. ચેલેન્જીસ કયા કયા હતા અમને આ ટેકનિક છે એ માતાને શીખવાડવા માટે? કન્ઝર્વેટિવ માઇન્ડસેટ, એટલે આપણે શીખવાડવા જઈએ તો માતાના સાસુ પણ એમ કે એમાં શું નવીન શીખવાડવાનું હોય, એ તો બધાને આવડતું જ હોય. એટલે થોડું સમજાવવામાં અને એમાં થોડું તકલીફ પડતી, પણ અમે જ્યારે પણ એએનસીની કાઉન્સેલિંગ કરતા સાથે સાથે બ્રેસ્ટ ફીડિંગનું પણ કાઉન્સેલિંગ કરીએ. ડિફિકલ્ટ ટુ ટીચ મધર ડ્યુ ટુ ટ્રેડિશનલ બિલીફ. સમટાઈમ લો એક્સપેક્ટન્સ ડ્યુ ટુ લેક ઓફ નોલેજ. એમને ખ્યાલ નથી કે હકીકતે થોડી પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવાથી બાળકનું વેઇટ ગેઇન બહુ સારું થાય છે. સ્ટ્રેટેજી ફોર ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ: regular follow-up to teach them CC hold, means cross cradle hold, so that they can practice more before delivery.
inclusion of CC Hold and KMC awareness during Mamta session. મમતા સેશનમાં આ રોલ પ્લે પણ કરી શકાય. 1-to-1 કોમ્યુનિકેશન એક ANC ને પણ સમજાવ્યું અમે. ANC આશાની HbA1c વિઝિટ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવી. હાઈ રિસ્ક ANC જે હતી એમને સામ ચાઇલ્ડ જન્મ્યા હતા, એમને લો બર્થ બેબી વેઇટ હતા, એમને જોવા માટે ટુ સી ધ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ ન્યૂબોર્ન હેલ્થ. All healthcare workers, ASHA facilitator, FHW, CHO will provide a cross-cradle counseling book. 45 પોઈન્ટ્સની એક બુક છે, ડોક્ટર રૂપલ દલાલ મેડમે બનાવી છે, કે જે 45 પોઈન્ટ છે. 1-to-1 એક પોઈન્ટ છે કે તમે ક્રોસ ક્રેડલ હોલ્ડમાં બાળકને કેવી રીતના હોલ્ડ કરશો, માતાની કઈ પોઝિશન હશે, બાળકની કઈ પોઝિશન હશે, બાળક ભૂખ્યું છે કેમ ખબર પડશે. તો આ બધું શીખવાડવા માટે એક કલર પ્રિન્ટ કરીને દરેક આશાને, અમારા ફેસિલિટેટરને, અમારા FHW ને અને ઇવન પાસે પણ આ કલર પ્રિન્ટ છે કે જેના પિક્ટોરિયલ માતાને સમજાવી શકીએ કે આ વસ્તુ કેવી રીતના બેબીનું હેડ છે એને હોલ્ડ કરવું, કેવી રીતના પોઝિશન આપી, પોઝિશન આપ્યા પછી બ્રેસ્ટને કેવી રીતના રાખવાનું, એ બધું પિક્ટોરિયલના માધ્યમથી આપણે બુક દ્વારા સમજાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ મેમ. સક્સેસ સ્ટોરી છે અમારીની. બાબો જલ્પાબેન રણજીતભાઈ ડોડિયા. 4th એપ્રિલ 2022માં એમનો બર્થ થયેલો બાળકનો, અને જન્મ વખતે બાળકનું વજન 2.85 kg હતું. જે અમે ત્યાંની HbA1c વિઝિટમાં આશાબેન અને હું ગયા હતા ત્યારે રેકોર્ડ થયેલું હતું. મધર રિપોર્ટેડ ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ધ ન્યૂબોર્ન. She was informed about cross-cradle technique and KMC benefit to newborn baby during the visit. મેં જ્યારે એમને ઘરે ગયા ત્યારે એમને જે પણ તકલીફ હતી પહેલા મેં સાંભળી, અને પછી એમને વિડીયોના માધ્યમથી અને બુકના માધ્યમથી અને રૂબરૂ ત્યાં એમને શીખવાડીને જ આવ્યા હું ને આશાબેન, અને ક્રોસ ક્રેડલ પદ્ધતિ કેવી રીતના કરાવી શકે એ સમજાવ્યું. અને 1 મહિના પછી 6 મે 2022ના રોજ અમે ફરીથી એમની વિઝિટ કરવા ગયા, અને ત્યારે બાળકનું વજન હતું 4.5 kg, અને પર ડે નું બાળકનું વેટ 51.5 ગ્રામ પર ડે હતું. એટલે કે પ્રોપર હેન્ડ હોલ્ડિંગ પોઝિશન while breastfeeding newborn can wonder. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં અમારું 2 ફોટોગ્રાફ્સ છે જ્યારે એમના ઘરે ફર્સ્ટ વિઝિટ ગયા હતા. મેડમ નેક્સ્ટ. ફર્સ્ટ ફોટોગ્રાફ છે એ અમે એમના ઘરે જ્યારે સમજાવવા માટે ગયા હતા HbA1c વિઝિટ દરમિયાન, ત્યારે અમે ક્રોસ શીખવાડ્યું વધારે ડિટેલમાં. અને સેકન્ડ ફોટોગ્રાફ છે એ 6 મેનો છે કે જ્યારે બાળકનું વજન હેલો. kg. હા યસ ડોક્ટર હેતલ, એકચ્યુઅલી અર્ચનાબેન અને કૃષ્ણાબેન છે ને, કદાચ એમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછવા છે તમને આ રિલેટેડ, તો તમે અત્યારે એડ્રેસ કરશો કે પછી પ્રેઝન્ટેશન ત્યાં પછી એઝ પર યોર? ના એ પૂછી. હા, તો અર્ચનાબેન ભાઈની અને કૃષ્ણબેન કોપરાને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ છે? તમે ક્યાં અનમ્યુટ કરીને તમારા ક્વેશ્ચન્સ હેતલ તમને પૂછી શકો છો અત્યારે. અર્ચના કઈ ક્વેશ્ચન છે? અર્ચના આઈ ગેસ એમનાથી કદાચ ભૂલથી થઈ ગયો હશે હેતલ મેમ. તમે કન્ટિન્યુ કરો. હા, યસ મેમ, યસ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ મેડમ. Way to forward implementation of method in every Mamta Divas implementation plan, timeline, individual ANC or babies to made
ટાઈમલી રિવ્યુ ઓફ ધ પ્રોગ્રેસ. તો દરેક ANC ને અલગ અલગ જરૂરિયાત હોય. હોલ્ડ આપણે એમને તો ANC દરમિયાન જ એનું જો કાઉન્સેલિંગ થાય અને એ પ્રેક્ટિસ છે. એકચ્યુઅલી અમે અમારા સેન્ટર ઉપર એક બેબી રાખેલું છે કે જેનાથી અમે ANC ને જ્યારે મમતા દિવસ હોય કે જ્યારે મીટિંગ કરતા હોઈએ ત્યારે બાળકનું કોલ રાખીએ છે કે જેનાથી અમે બતાવીએ છીએ અને એક બ્રેસ્ટ પણ બનાવેલું છે કે જેનાથી અમે બાળકને ફીડિંગ કેવી રીતના કરાવવું, બ્રેસ્ટ હોલ્ડ કેવી રીતના કરાવી, આ પણ અમે માતાને શીખવીએ છીએ. અને લાસ્ટમાં એક વિડીયોઝ છે અને એક બુકનું ફર્સ્ટ પેજ આપેલું છે 45 પોઈન્ટ કાઉન્સેલિંગ બુક. જો કોઈને જોઈતું હોય તો મને મોકલ, હું એમને વોટ્સઅપ કરી દઈશ. વિડીયોઝ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. આ વિડીયો તમે બધા વાપરી શકો અને આ વિડીયો કરવા માટે તમારે યુટ્યુબમાં જઈ અને સ્પોકન હેલ્થ ટ્યુટોરિયલ સર્ચ કરવાનું, એમાં જવાનું અને એમાં પ્લેલિસ્ટમાં જવાનું. પ્લેલિસ્ટમાં જુદી જુદી ઘણી બધી પ્રકારની ભાષાઓ છે જેમાં આપણે કમ્ફર્ટેબલ, માતાઓ ગુજરાતીમાં હોય એટલે ગુજરાતીમાં તમે પ્લેલિસ્ટને ઓપન કરો તો લગભગ ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ વિડીયો જ ક્રોસ ક્રેડલ હોલ્ડનો છે. આ પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ છે એની અંદર કે જે આપણને ANC ના કાઉન્સેલિંગમાં બાળકના જ્યારે 6 મહિના પછી વેઇટ ગેઇન માટે આપણે ઉપરી આહાર શરૂ કરતા હોય તો કેવી રીતના એનો આહાર શરૂ કરવો, કયો આહાર શરૂ કરવો, એ પણ વિડીયો ત્યાં મળી જશે. યસ સર, આઈ કેન, હું મોકલી દઈશ આપને. હું મારો નંબર અહીંયા શેર કરી દઈશ. આપ મને મેસેજ કરજો, હું આપને 45 પોઈન્ટની બુક અને ક્રોસ ક્રેડલ હોલ્ડનો વિડીયોઝ છે જેની લિંક પણ આપને શેર કરી દઈશ કે જેનાથી આપના FHW, આપના CHO, આપના આશા છે એ આપના જે પણ ANC માતાઓ છે એને તમે મોકલી શકો. મારા સબ સેન્ટરમાં મેં યશોદા મૈયા કરીને એક વોટ્સઅપ ગ્રુપ પણ બનાવેલું છે ANCના. જે પણ ANC એન્ડ્રોઈડ ફોન વાપરે છે તો એમને અમે આ વિડીયોઝની લિંક અને જે પણ બાળકોને લગતા, નાના બાળકોને લગતા જે પણ કાઉન્સેલિંગ માટેની આપણી પાસે બુક્સ હોય, વિડીયોઝ હોય એ આપણે એની અંદર શેર કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આપ કહેશો તો હું આપને ચોક્કસથી મોકલાવી દઈશ સર. ઓકે, લાસ્ટ ફોટો છે જે થોડા ટાઈમ પહેલાનો છે, બાળકનો અને એની માતાનો છે. બંને બહુ જ ખુશ હતા અને એ જોઈને અમને પણ બહુ ખુશી થતી હતી. આપણે એક છેલ્લો વિડીયો જોઈ લઈએ, પછી કોઈને ક્વેશ્ચન આન્સર હોય તો આપણે કરીશું. મેમ એક વિડીયો શેર કરી દેશો ત્યાંથી? જી મેડમ, કરીએ હમણાં. હા. ટ્યુટોરિયલમાં તમારું સ્વાગત છે. આ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે આપેલ વિશે શીખીશું: માતા અને તેના બાળક માટે સ્તનપાનની યોગ્ય પકડ પસંદગી કરવી, સ્તનપાન પહેલાની માતાની તૈયારી અને ક્રોસ ક્રેડલ પકડ માટે પગલા દર પગલા પ્રક્રિયા. જગતભરની માતાઓ તેમના બાળકોને વિવિધ પ્રકારના પકડને વાપરીને એક માં તેના બાળક માટે સ્તનપાન કરવાની સૌથી ઉત્તમ પકડ એ હોય છે કે માં અને બાળક માટે સ્તનપાન એ શરૂથી અંત સુધી આરામદાયક રહે. બાળકે માના સ્તનથી ઊંડાણથી જોડવામાં સમર્થ હોવું જોઈએ અને પૂર્ણ મેળવે. ચાલો એકાદ પકડ, જે કે ક્રોસ ક્રેડલ પકડ કહેવાય છે, તે વિશે શીખીએ. ક્રોસ ક્રેડલ પકડ એ આપેલ સંદર્ભે ઉત્તમ પકડ છે. બાળકના શરીરનું પૂર્ણ નિયંત્રણ, સ્તન આધાર અને ઊંડાણપૂર્વક દોહવું. બાળકને સ્તનપાન કરાવવા પહેલા યોગ્ય ધોઈને સૂકવવા જોઈએ. ત્યારબાદ તેને ઉકાળીને ઠંડુ કરેલ 1 ગ્લાસ પાણી પીવું જોઈએ. દોહનાર માતા દિવસમાં આશરે 750 થી 850 મિલીલીટર દૂધ ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી તેમણે તેમની રોજની પાણી લેવાની માત્રાને વધારવી જોઈએ. આગળ ચાલો માતાની બેસવાની સ્થિતિની ચર્ચા કરીએ. માતાએ જમીન પર અથવા પલંગ પર પગને વાળીને બેસવું જોઈએ અથવા ખુરશી પર પગ જમીન પર અડે એ રીતે બેસવું જોઈએ. ખુરશી જો ઊંચી હોય અને તેનો પગ જમીન પર ન અડતો હોય તો
તે તેનો પગ નાના સ્ટૂલ પર અથવા તકિયાને જમીન પર રાખીને તેના પર મૂકી શકે છે. બેસતી વખતે તેણે એ વાતની ખાતરી કરી લેવી જોઈએ કે પીઠ ટટ્ટાર હોય, જેથી કરીને દુખાવાને ટાળી શકાય છે. તેના ખભા આરામદાયક સ્થિતિમાં હોવા જોઈએ અને ઉન્નત કે ન હોવા. આ આરામદાયક સ્થિતિને સંપૂર્ણ સ્તનપાન સત્ર દરમિયાન જાળવી રાખવામાં આવે છે. માતાએ જે સ્તનથી બાળકને સ્તનપાન કરાવવું છે તે પરથી વસ્ત્ર નીકાળવું જોઈએ. તેણે એ વાતની ખાતરી કરી લેવી જોઈએ કે તેની બ્રા અથવા બ્લાઉઝનું દબાણ સ્તન પર પડવું ન જોઈએ. આરામદાયક પકડમાં બેસ્યા બાદ બાળકને માતાની પાસે લાવીએ. માતા જે સ્તનથી બાળકને સ્તનપાન કરાવશે તેની વિરુદ્ધ આવેલ હાથ વડે બાળકનું માથું પકડવું જોઈએ. બાળકના પગ માતાના હાથના બગલમાં અટકાવીને રાખવા જોઈએ. આ દ્રશ્યમાં દર્શાવેલ માતા તેના જમણા સ્તનથી બાળકને સ્તનપાન કરાવશે. તેથી બાળકના પગ તેની ડાબી બાજુની બગલમાં અટકાવવામાં આવ્યા છે. તેના બાળકના માથાના નીચેના ભાગને પકડી રાખવા માટે તે તેના ડાબા હાથના અંગૂઠા અને આંગળીઓ વાપરી રહી છે. બાળકને ઉચકી રાખવા માટે જો માતાને વધારાનો આધાર જોઈએ છે તો તેના ખોળામાં બાળકના નીચે એક તકિયું રાખી શકે છે. યાદ રાખો, માતાએ તેની પીઠ ઝુકાવીને બાળક સમક્ષ લાવવું ન જોઈએ. આનાથી તેને અસુવિધા થશે અને પીઠનો દુખાવો થશે. તેણે હંમેશા તેની પીઠ ટટ્ટાર રાખવી જોઈએ અને બાળકને તેના સ્તન સુધી પહોંચાડવા માટે ઉન્નત કરવું જોઈએ. આગળ ચાલો માતાના અંગૂઠા અને આંગળીઓ યોગ્ય પકડ જોઈએ. માતાનો અંગૂઠો બાળકના એક કાન પાછળ હોવો જોઈએ અને બાકીની આંગળીઓ બાળકના બીજા કાનની પાછળ હોવો જોઈએ. તેની આંગળીઓ અથવા અંગૂઠાને બાળકના કાનના પાછળથી બાળકના ગળા પર ખસેડવી ન જોઈએ. તેનું કાંડું બાળકના જોડાણ પર રહેવું જોઈએ. તેણે તેના હાથ વડે બાળકના માથાની પાછળ દબાણ ન આપવું જોઈએ. આનાથી બાળકને સ્તનપાન દરમિયાન આરામ રહેશે. આગળ ચાલો બાળકના શરીરને યોગ્ય સ્થિતિમાં રાખવાનું શીખીએ. બાળકનું પેટ માતાના શરીર સાથે હળવેથી દબાવવું જોઈએ. તેમના શરીર વચ્ચે ઓછું અંતર હોવાથી બાળકને સ્તન સુધી પહોંચવામાં ઓછી મહેનત લાગશે અને તેનાથી બાળકને ઊંડાણપૂર્વક જોડવામાં સરળતા રહેશે. બીજો પોઈન્ટ એ છે કે બાળક શરીરની ગોઠવણી. આપણે જ્યારે ખાવા જઈએ છીએ ત્યારે આપણું માથું ગળું હંમેશા સીધી રહે છે, પણ સ્તનપાન વખતે ઘણી માતાઓ દ્વારા માથું ઝુકવામાં. આનાથી બાળક માટે સ્તનપાન કરવું અસુવિધાજનક બને છે. સ્તનપાન કરતી વખતે બાળકનું માથું, ગળું અને શરીર હંમેશા સીધી રેખામાં હોવું. આનાથી દૂધને ગળવામાં બાળકને સરળતા રહે છે. હવે આપણે બાળકની શરીરની સ્થિતિમાં ત્રીજા પોઈન્ટ પર આવીએ છીએ. માતાએ તેના બાળકના પૂર્ણ આધાર આપવો જોઈએ. અહીં તો બાળક સ્તનને પૂર્વક જોડવામાં ઘણી મહેનત પડશે. આગળ ચાલો બાળકના હડપ જોઈએ. બાળકનું નાક નિપ્પલની રેખામાં હોવું જોઈએ અને તેની હડપચી આગળ પડતી અને સ્તનથી અત્યંત નજીક ન હોવી જોઈએ. આનાથી એ વાતની ખાતરી થશે કે બાળક સ્તનપાન વખતે એરિયોલાના નીચેનો ભાગ મોટા પ્રમાણમાં લે છે અને તેથી અસરકારક રીતે દૂધ પીવા માટે નીચેના જબડાનો ઉપયોગ કરશે. કૃપા કરી નોંધ લો, એરિયોલા એ નિપ્પલ ફરતે આવેલ ઘટ્ટ વિસ્તાર છે. હવે જો બાળકની સ્થિતિ યોગ્ય છે તો ચાલો સ્તનને પકડવાનું શીખીએ. તેના બીજા હાથની આંગળીઓનો ઉપયોગ કરીને માતા તેના સ્તનને નીચેથી યુ આકારમાં પકડી રાખવો જોઈએ. આ ચિત્રમાં દર્શાવેલ માતા તેના જમણા સ્તનને પકડવા માટે જમણા હાથનો ઉપયોગ કરશે. અંગૂઠા અને આંગળીઓની યોગ્ય પકડ સમજવા માટે માતાના જમણા સ્તન પર નિપ્પલને ઘડિયાળનું કેન્દ્ર માનીએ. માતાએ આ ઘડિયાળ પર જમણા અંગૂઠાને ઘડિયાળના 9 વાગ્યાની પકડમાં મૂકવો જોઈએ, જ્યારે કે તેની જમણી તર્જની અને વચ્ચેની આંગળી 3 વાગ્યાની પકડમાં હોવી જોઈએ. આંગળીઓ
હંમેશા બાળકના હોઠના સમાંતર હોવી જોઈએ. કેમ? ચાલો એક સરળ ઉદાહરણ સમજીએ. આપણે જ્યારે વડાપાવ કે બર્ગર ખાઈએ છીએ ત્યારે આપણું મોઢું અને હોઠ આડી રીતે ખુલે છે. મોટું બચકું લેવા માટે આપણે વડાપાવ કે બર્ગરને આડી રીતે પકડીએ છીએ. અહીં અંગૂઠો અને આંગળીઓ હોઠના સમાંતર મુકાય છે. આપણે જો વડાપાવ કે બર્ગરને ઊભી રીતે પકડીએ તો આપણે મોટું બચકું લઈ શકશું નહીં. એ જ પ્રમાણે બાળકના હોઠની દિશાનું અવલોકન કરો. હોઠ અહીં ઊભી દિશામાં છે, તેથી આંગળીઓ અને અંગૂઠો પણ સ્તન પર ઊભી દિશામાં મૂકવા જોઈએ. આનાથી બાળકને એરિયોલાના મોટા ભાગને મોઢામાં લેવા માટે મદદ મળશે. બાળકના હોઠથી સમાંતર રહેવાને બદલે માતાનો અંગૂઠો અને આંગળીઓ હંમેશા નિપ્પલથી 3 આંગળીઓના અંતરે હોવો જોઈએ. ફરીથી વડાપાવ કે બર્ગર ખાતી વખતે જો આપણે ખૂબ નજીકથી પકડીએ તો મોટું બચકું લેવાથી આપણી આંગળીઓ મોઢામાં અવરોધ કરશે. આપણે જો ખૂબ દૂરથી પકડીએ તો આપણા મોઢામાં બેસવા યોગ્ય તેનો આકાર રહેશે નહીં. તેથી આપણે મોટું બચકું લેવા માટે યોગ્ય અંતરે પકડવું જોઈએ. એ જ પ્રમાણે બાળક માટે યોગ્ય અંતર છે નિપ્પલથી 3 આંગળીઓનું અંતર, જેવું કે આ ચિત્રમાં દર્શાવ્યું છે. આ અંતર એ વાતની ખાતરી કરશે કે માતાની આંગળીઓ બાળકને તેના મોઢામાં એરિયોલાનો મોટો ભાગ લેવાથી અટકાવશે નહીં. માતા ફક્ત નિપ્પલને ન દબાવે, જે કે ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં દૂધ આપશે. માતા એરિયોલાના નીચે આવેલ મોટી દૂધવાહિનીને દબાવે, જેથી વધુ દૂધ બહાર નીકળશે અને સ્તનનો આકાર યોગ્ય રહે, જેથી બાળકને ઊંડાણપૂર્વક જોડવામાં મદદ મળે. માતાનો અંગૂઠો સ્તનની એક બાજુએથી નિપ્પલથી 3 આંગળીઓના અંતરે રહે, જ્યાં બાળકનું નાક સ્થિત છે, અને તેની 2 આંગળીઓ સ્તનની એ બાજુએથી નિપ્પલની 3 આંગળીઓના અંતરે રહે, જ્યાં બાળકની હડપચી સ્થિત છે. ચાલો વડાપાવ કે બર્ગરના ઉદાહરણ પર પાછા આવીએ. વડાપાવ કે બર્ગરને યોગ્ય રીતે પકડ્યા બાદ આપણે મોટું બચકું લેવા માટે હંમેશા તેને દબાવીએ છીએ. એ જ પ્રમાણે માતાએ નીચેથી યુ આકારમાં તેના સ્તનને પકડી રાખીને હળવેથી દબાવવું જોઈએ. આનાથી બાળકને તેના મોઢામાં સ્તનનો મોટો ભાગ લેવામાં મદદ મળશે. પરંતુ યાદ રાખો, માતાએ વી આકારમાં તેના દબાવવું ન જોઈએ. વી આકારમાં દબાવવું સ્તનને ચીમટી ભરશે અને નિપ્પલ દ્વારા સ્તનપાન થશે. સાથે જ યાદ રાખો કે અંગૂઠા વડે સ્તન સરખા પ્રમાણમાં દબાણ હોય. અહીં તો નિપ્પલ કાં તો જમણી તરફ ખસી જશે અથવા તો ડાબી તરફ, અને એનાથી જોડાણ પ્રક્રિયા અપેક્ષા મુજબ રહેશે નહીં. યાદ રાખો, સ્તનને ધકેલીને બાળકના નજીક લાવવા ન જોઈએ. બાળકને હંમેશા સ્તનની નજીક લાવો. હવે બાળક એ ક્રોસ ક્રેડલ પકડમાં છે અને સ્તનપાન માટે તૈયાર છે. યોગ્ય સ્તન જોડાણની તકનીક સમાન શ્રેણીમાં બીજા અન્ય ટ્યુટોરિયલમાં સમજાવવામાં આવી છે. બાળક એકવાર બરાબરથી જોડાય અને સ્તન ખૂબ ભારી ન હોય તો માતાએ તેના હાથને સ્તનથી મુક્ત કરવો જોઈએ. બાળકને આધાર આપવા માટે તેના હાથને બાળકના નીચેની તરફે મૂકવો જોઈએ. આ સ્થિતિમાં માતાએ તેના બંને હાથ તેના શરીરથી અડાડીને રાખવા જોઈએ. સ્તનપાન દરમિયાન તેને આરામદાયક રહેવામાં મદદ મળશે. અહીં થાય છે. IIT બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું. જોડાવા બદલ આભાર. ધાવણ ક્રિયા પરના સ્પોકન ટ્યુટોરિયલમાં હેલો, હેતલ મેમ, તમારે અનમ્યુટ કરવાની જરૂર છે તમારા સ્પીકર. આ બીજો વિડીયો છે ને, લેચિંગનો વિડીયો. તો આ તમે જોઈ શકો કે બાળક છે એ માતાના સ્તન સાથે બરોબર જોઈન્ટ થયેલું છે કે નહીં, કે જેનાથી બ્રેસ્ટ
બરાબર કરી શકે, એને ધાન છે યોગ્ય માત્રામાં મળી શકે. એટલે એ વિડીયો પણ તમે જે મેં કીધું સ્પોકન હેલ્થ ટ્યુટોરિયલ યુટ્યુબમાં જઈને સર્ચ કરી અને તમે બીજા ઘણા પણ વિડીયો છે જે તમને મદદ કરશે. એટલે હું લિંક શેર કરી દઈશ આપને બધાને. બીજા કોઈના ક્વેશ્ચન હોય તો. બે ત્રણ બાબત છે જે તમારે આશાને શીખવવી જોઈએ કે બાળકને જ્યારે ફીડિંગ કરાવવા માટે લે ત્યારે બાળકનું નાક છે એ બ્રેસ્ટની સામે આવવું જોઈએ. એટલે નેર ટુ નિપલ આ વસ્તુ એક શીખવાડવી જોઈએ કે જેનાથી બાળક જે છે એ એનું નાક છે એ નિપ્પલની સામે આવશે તો બાળકને મોટું બાઈટ લેવા માટે એરિયોલાનો નીચેનો ભાગ વધારે મળશે. એટલે આપણે જ્યારે પણ ફીડિંગ કરાવીએ છીએ બાળકને, આપણે પણ જ્યારે જમતા હોઈએ ત્યારે આપણું નીચેનું જડબું હલે છે, ઉપરનું જડબું નથી હલતું. તો બાળકને પણ નીચેનું જડબું હલશે. એટલે જો બાળક એરિયોલાનો ભાગ પણ મોઢામાં લે અને ઉપરનો ભાગ વધારે આવે ને નીચેનો ઓછો આવે તો એનાથી બાળકને ફીડિંગ પ્રોપર મળશે નહીં. એટલે નેર ટુ નિપલ યાદ રાખશે આશા, તો બાળકનું નાક છે માતાની નિપલની સામે આવે તો બાળકના મોંમાં એરિયોલાનો નીચેનો ભાગ વધારે આવશે કે જેનાથી ફીડિંગ છે એ વધારે માત્રામાં બાળકને આવી શકશે. બીજો એક મુદ્દો છે કે બાળકનું ડોક છે એ ફ્લેક્સ પોઝિશનમાં હોવું જોઈએ. એટલે ડોક છે એ ખુલ્લી હોવી જોઈએ. આપણે પણ જ્યારે પાણી પીએ ત્યારે ડોક છે એ ખુલ્લી રાખવી પડે તો જ આપણે પાણી પી શકીએ. આમ પાણી પીવું હોય તો આપણે પાણી ન પી શકીએ. તો બાળકને પણ જો ઘૂંટડો ગળે ઉતારવો હોય તો બાળકની ડોક છે એ થોડી પાછળની સાઈડ ખુલેલી હોય તો જ બાળક છે એ મોટા ઘૂંટડા છે ધાવણના એ ઉતારી શકે. એટલે એ પણ આશાને શીખવવું પડે જે કદાચ આ બુકમાં નથી પણ અમને ટ્રેનિંગમાં ત્યાં વડોદરા શીખવાયેલું હતું. એટલે થોડું એક વસ્તુ છે. અને બાકીનું જે આપણે આઈએમએનસીઆઈમાં જે 4 પોઝિશન હતી કે મુંહફાડ પૂરેપૂરી ખુલ્લી હોવી જોઈએ 120 અંશના ખૂણે, અથવા તો બાળક બગાસું ખાઈને જેટલી પરિસ્થિતિમાં ખુલેલું હોય એટલી સ્થિતિમાં ખુલેલું, દાઢી છે એ બાળકની દાઢી સ્તનને અડેલી હોવી જોઈએ, નીચલો હોઠ બહારની તરફ વળેલો હોવો જોઈએ. આ 4 પોઝિશન છે તો એ 4 પોઝિશન બાળકને બરોબર વળગેલું છે કે નહીં એ જોવા માટે છે કે એરિયોલાના ભાગ ઉપરની તરફ વધારે દેખાય, નીચેની તરફનો ઓછો દેખાય. સાથે સાથે આ બે વસ્તુ ખાલી ધ્યાન રાખે કે નેર ટુ નિપલ અને બાળકની ડોક છે એ સેજ પાછળની તરફ ફૂલેલી હોય જ્યારે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરતું હોય ત્યારે, તો બાળક છે એ મોટા ઘૂંટડા ગળેથી ઉતારી શકે. હા, કોઈને ક્વેશ્ચન છે? ઘણી માતાઓને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વખતે કદાચ લેચિંગ બરોબર આવી જાય પણ જ્યારે નાક છે એ દબાઈ જાય અથવા તો બ્રેસ્ટ છે એ ફરીથી મોઢામાં તૂટી જાય બાળકને, તો એની માટે માતાએ જો ભારે બ્રેસ્ટ હોય તો એને હોલ કરીને રાખવી જોઈએ. અથવા તો બાળકની નીચે બે ઓશિકા અથવા તો એક મોટો તકિયો એવું રાખીને કરાવે કે જેનાથી બાળકને બ્રેસ્ટ જે લેચિંગ થયેલું, જે જોડાણ થયેલું છે એ છૂટી ના જાય. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો. આ 2-3 વસ્તુ મારા તરફથી હતી કે એ વસ્તુ ખાસ ચેક કરવાની જ્યારે પણ તમે HbNC ની વિઝિટ આશા સાથે કરવા જાઓ ત્યારે. તો આ થોડું એડિશનલ હતું. ઓકે.
If no questions, then we can end the webinar. Thank you, Dr. Hetal, for the insightful and knowledgeable session. Thank And you. I thank all of you for joining our today's webinar. And see you all for next webinar series episode. Thank you.